ल अब नयाँ टपिक हेर त यो सिम्पल पेन्डुलम र कम्पाउन्ड पेन्डुलमको बीचमा डिफरेन्स सोध्छ है कहिलेकाहीँ सोधेको छ। त्यसकारण मैले यहाँ लेखिदिएको छु हेर त के डिफरेन्स भयो त भन्दाखेरि मैले तिमीलाई भनिसकेँ सिम्पल पेन्डुलम भनेको आइडियल पेन्डुलम हो जसलाई हामी एक्चुअली प्र्याक्टिकल्ली हामी रियलाइज गर्न सक्दैनौँ। तर कम्पाउन्ड पेन्डुलम भनेको रियल पेन्डुलम हो जसलाई हामी इजिली रियलाइज गर्न सक्छौँ, प्र्याक्टिकल्ली रियलाइज गर्न सक्छौँ हो। नम्बर 2, सिम्पल पेन्डुलम एज ए होल असिलेट गर्दैन। त्यहाँ एउटा बब हुन्छ अनि वायर हुन्छ, त्यो फरक ल्यागिङ भइराखेको हुन्छ तिनीहरूको बिचमा। तर एउटा कम्पाउन्ड पेन्डुलम एज अ होल असिलेट गर्छ because the point of suspension lies within the body in case of compound pendulum, so it can oscillate as a whole. This is important difference between compound and simple pendulum. And third difference is in case of simple pendulum the length between S and O are not clearly defined, that cannot be actually measured. But in case of compound pendulum the distance between S and O are clearly defined and they can be measured accurately, more accurately. That is another important difference. And fourth one is a simple pendulum has less moment of inertia, has smaller mass. The bob has smaller mass and mass measures the inertia. So smaller the mass, less is the value of moment of inertia. Okay ना, जति मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम हुन्छ नि त्यति नै रेसिस्टेन्स बढी हुन्छ, रेसिस्टेन्स बढी भएपछि त्यो छिटो रेस्टमा आउँछ। तर एउटा कम्पाउन्ड पेन्डुलमको मास धेरै हुन्छ, मास धेरै भएपछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया धेरै हुन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया धेरै छ भने त्यो लामो समयसम्म असिलेट गर्छ र एकुरेट टाइम पिरियड मेजर गर्न सकिन्छ है त। अब तिमीलाई सिम्पल पेन्डुलम र कम्पाउन्ड पेन्डुलमको बीचमा डिफरेन्स आयो भने यति लेख्नु पर्यो है त। यो 4वटा मैले लेखेको छु, कमसेकम 2-3वटा याद गरेर लेख्नु पर्यो है। ल दिस इज अबाउट कम्पाउन्ड पेन्डुलम। नाउ व्हाट इज टर्सन पेन्डुलम। ल अब यो अर्को इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल अफ एसएचएम हो र यो तिमीले थ्योरीमा पनि पढ्छौ र प्र्याक्टिकलमा पनि पढ्छौ है त। ल हेर म तिमीलाई यो फिगरबाट पहिला तिमीले टर्सन पेन्डुलम भनेको के हो र यसलाई किन एङ्गुलर हार्मोनिक असिलेटर भनिन्छ भनेर तिमीलाई इक्जाममा सोध्छ। अब व्हाट इज टर्सन पेन्डुलम भनेर जान्नको लागि तिमीले यो फिगर जान है, फिगर हैन यति एक्सप्लेन गरेपछि पुग्छ। ल राम्रोसँग सुन है, म सोध्छु नि तिमीहरूलाई। Now from figure you can explain what is torsion pendulum. And a torsion pendulum consists of metallic disc, not metallic ring. It consists of metallic disc, and this metallic disc is suspended from a rigid support. This is the rigid support. This metallic disc is suspended from a rigid support by a thin metallic wire. The point through which the wire is suspended is called point of suspension. Yes. And that lies at the rigid support, and the another end of the wire is attached at the center of the disc, and this center of the disc acts as point of oscillation, center of the disc, and which is also called point of oscillation. And the distance between point of suspension and point of oscillation, that means center of the disc, gives the length of the wire. That gives the length of the wire. This is about the construction of torsion pendulum. Very soon actually. A torsion pendulum consists of metallic disc which is suspended from a rigid support by a thin metallic wire. The point through which the wire is suspended is called point of suspension, and the another end of the wire is attached at the center of the disc, and that center of the disc acts as point of oscillation. And the distance between point of suspension and center of the disc gives the length of the wire. And initially, when no force is applied, this disc is at mean position, and to represent the mean position, let us draw a reference line OP. अब तिमीले यो रेस्टमा भएको बेलामा एउटा लाइन तान, यो लाइन भनेको यो एक्सिससँग तिमीले सिधै तान्दियो भने यो OP is the reference line. Now, when the disc is rotated, अब तिमीले हेर त यो डिस्कलाई रोटेट गर्ने हो यसरी, यसलाई डिस्प्लेस गर्ने होइन यसरी, यसरी डिस्प्लेस गर्ने होइन नि फेरि, अब यो डिस्कलाई रोटेट गर्ने. If you rotate this disc, then what happens on the wire? The wire gets twisted. When the disc is rotated, then the wire gets twisted, and so that the restoring torque is produced on the wire. तिमीले घुमाउने
रोटेट गर्ने भनेको डिस्कलाई हो भने त्यसमा रिस्टोरिङ टर्क प्रोड्युस हुने भनेको वायरमा एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा when the disc is rotated through some angle theta and then released then the disc now starts to oscillate about the reference line or about the mean position. Now why the oscillation occurs in the disc? When the disc is rotated, what happens in the wire? The wire gets twisted so that a restoring torque is produced on the wire. And that restoring torque produced on the wire is directly proportional to the angular rotation produced on the disc. This is the major theory of this topic. कुरा बुझिन तिमीले यो डिस्कलाई जति धेरै रोटेट गर्छौ नि जति धेरै एंगलमा रोटेट गर्छौ त्यति नै यो वायर धेरै बटारिन्छ धेरै बटारिनु भनेको त्यहाँ धेरै नै वर्क डन धेरै हुन्छ वर्क डन धेरै हुनु भनेको त्यहाँ रिस्टोरिङ टर्क धेरै प्रोड्युस हुने कुरा बुझ्यौ भनेपछि टाउ रिस्टोरिङ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु थीटा रिस्टोरिङ टर्क इज प्रोड्युस्ड इन द वायर एन्ड एंगुलर रोटेशन इज प्रोड्युस्ड इन द डिस्क you should know very well this thing. That means tau restoring is directly proportional to angular rotation produced on the disc. This is its major theory. Larry. Tau restoring is directly proportional to theta. ठीक छ अब यो साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी हटाउन हामी सी लेख्छौं र रिस्टोरिङ साइन हटाउन नेगेटिभ साइन लेख्छौं भनेपछि टाउ इक्वल टु माइनस अफ सी थीटा कुरा बुझ्यौ टाउ इक्वल टु माइनस अफ सी थीटा दिस इज आवर इक्वेसन first where c is constant and this constant c is called torsion constant यो constant लाई के भनिन्छ torsion constant भनिन्छ अर्थात c equal to tau i थीटा पनि हुन्छ tau भनेको रिस्टोरिङ टर्क हो थीटा भनेको पर युनिट ट्विस्ट हो भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि रिस्टोरिङ टर्क पर युनिट ट्विस्ट or in short it is called torsion constant के भनिन्छ torsion constant भनिन्छ हो and experimentally it is found that the value of torsion constant is pi eta r4 by 2r. अब सुन्नु सबले हेर यो फर्मुला सबैले घोकेको हुनु पर्यो है त्यो हामीले जुन वायर प्रयोग गरेका छौं नि त्यो वायरको टर्सन कन्स्टेन्ट निकाल्ने फर्मुला पाई इटा r4 by 2l हो यहाँ इटा भनेको मोडुलस अफ रिजिडिटी हो वायरको हैन वेयर इटा इज मोडुलस अफ रिजिडिटी अफ वायर r is radius of the wire and l is length of the wire. बुझ्यो बुझ्दैन this means that this eta depends on nature of material of the wire. यो इटा को भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि तिमीले कुन मेटेरियल को वायर प्रयोग गरेको हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ तिमीले आइरन को वायर प्रयोग गर्यो भने इटा को भ्यालु एउटा हुन्छ त्यति नै लेन्थ त्यति नै रेडियस भएको तिमीले कपर को प्रयोग गर्यो भने इटा को भ्यालु फेरि फरक पर्छ हो के त्यसकारण इटा इज डिटरमाइन्ड बाइ नेचर अफ मेटेरियल अफ द wire and r is the length r is the radius and l is the length of the wire and the radius and length of the wire are determined by geometry of the wire. तिमीले कति लामो वायर लियो कति मोटो वायर लियो त्यो r र l त्यसमा डिपेन्ड गर्छ त्यसैले तिमीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि टर्सन कन्स्टेन्ट दुईटा कुरामा भर पर्दो रहेछ एउटा के नेचर अफ मेटेरियल अफ द वायर र अर्को के जियोमेट्री अफ द वायर बुझ्यौ The torsion constant of the wire depends on nature of material of the wire and geometry of the wire because radius and length of the wire are depends on geometry of the wire and modulus of rigidity depends on nature of material of the wire. Now, as we know, the general formula of torque is tau equal to I alpha and alpha is d square theta by dt square where I is moment of inertia of disc. तिमीले जुन डिस्क प्रयोग गरेका छ नि अब यो I भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो डिस्क हो नि यो डिस्क हो र मोमेन्ट अफ डिस्क को मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्न थाहा छँदैछ तिमीलाई I इक्वल टु 1/2 mr स्क्वायर हो के हैन यो एक्सिस को एबाउटमा जुन सेन्टरबाट पास हुन्छ र यो एक्सिस यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ डिस्कमा परपेन्डिकुलर छ हो त्यो एक्सिस को एबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्ने फर्मुला 1/2 mr स्क्वायर ठीक छ वेयर r is capital R is the radius of the disc हो that gives the moment of inertia of disc. Now equating equation 1 and 2 हेर त इक्वेसन 1 भनेको टाउ इक्वल टु माइनस c थीटा हो इक्वेसन 2 भनेको टाउ इक्वल टु i d स्क्वायर थीटा बाइ dt स्क्वायर हो अब यी दुईटालाई इक्वेट गरेर त के आयो i d स्क्वायर थीटा बाइ dt स्क्वायर इक्वल टु माइनस अफ c थीटा
or d square theta by dt square plus c by I theta equal to 0. And this c by I is denoted by omega square. So you will get the final differential equation of the form d square theta by dt square plus omega square theta equal to 0, where omega equal to root under c by I. And here you see that this equation 3 is nothing but this is the differential equation of angular harmonic motion. Okay, यो इक्वेसन भनेको एंगुलर हार्मोनिक मोसनको डिफरेन्शियल इक्वेसन हो. त्यसकारण तिमीले के भन्न सक्यौ भन्दाखेरि एउटा टर्सन पेन्डुलमको मोसन एंगुलर हार्मोनिक मोसन हुन्छ. फ्रम दिस इक्वेसन वी क्यान से दैट द मोसन अफ टर्सन पेन्डुलम इज एंगुलर हार्मोनिक मोसन. एन्ड एज अ टर्सन पेन्डुलम अंडरगोज एंगुलर हार्मोनिक मोसन, सो दिस पेन्डुलम इज also called angular harmonic oscillator. Why a torsion pendulum is also called angular harmonic oscillator? Because it undergoes angular harmonic motion. Okay, यो angular harmonic motion मा हिँड्ने वस्तुलाई हामी के भन्छौं? Angular harmonic oscillator भन्छौं. हो, अब तिमीलाई prove that the motion of torsion pendulum is angular harmonic motion भनेर आयो भने यतिसम्म लेख्ने. बुझ्यौ? र ल्याङ्ग्वेज यहाँ 2 लाइन छ, यति 4 लाइन छ, यतिसम्म लेख. Also determine the expression for its time period. अब यसको टाइम पिरियड पनि निकाल भन्छ. अब टाइम पिरियड निकाल भन्यो भने टाइम पिरियड टी भनेको त 2 पाई बाई ओमेगा हो. ओके, 2 पाई बाई ओमेगा. एन्ड द भ्यालु अफ ओमेगा इन केस अफ टर्सन पेन्डुलम इज रूट अंडर सी बाई आई. एन्ड फ्रम दिस इक्वेसन द एक्सप्रेसन फर टाइम पिरियड अफ टर्सन पेन्डुलम इज 2 पाई रूट अंडर आई बाई सी. अनि कुरा बुझिराख नि, यो सी भनेको वायरको टर्सन कन्स्टेन्ट हो, यो आई भनेको डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो. बुझ्ने राम्रोसँग. I is moment of inertia of disk, C is torsion constant of the wire. So if you know the value of I and C, then you can determine the time period of torsion pendulum. अब तिमीलाई टर्सन पेन्डुलमको टाइम पिरियड निकाल भन्यो भने यहाँसम्म निकालेर छोड्दिने है त. ल, बुझिन्छ नि हैन? के छ कन्फ्युजन यसमा? छैन सर. कन्फ्युजन केही छ? के छ त्यो C को त्यो फर्मुला हुन्छ निकाल्ने कि त्यो कण्ठ गर्ने? कण्ठ गर्ने, कण्ठ. हुन्छ सर. कुरा बुझ्यो? यस सर. यहाँ कतिपय कुरा कण्ठ गर्न पर्ने नि हुन्छ. अब गर्ने है त. ल, ओके सर. अब तिमीलाई व्हाट इज टर्सन पेन्डुलम, प्रूभ दैट इट्स मोशन इज एंगुलर हार्मोनिक मोशन और व्हाई इट इज कॉल्ड एंगुलर हार्मोनिक ऑसिलेटर एन्ड फाइन्ड आउट द एक्सप्रेसन फर इट्स टाइम पिरियड भन्यो भने लेख्न सकिन्छ हैन? हजुर सर. ल, अब यसको एप्लिकेशन्स हेर त. व्हाट आर द एप्लिकेशन्स अफ टर्सन पेन्डुलम. अब सुन्ने, यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा म यहाँ बताउँछु हेर त. टाइम पिरियड टी भनेको दुईटा कुरामा भर पर्दो रहेछ. एउटा मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ डिस्क, र यो डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने फर्मुला 1/2 mr स्क्वायर हो. मास र रेडियस अफ द डिस्कमा डिपेन्ड गर्छ. हो कि हैन? अनि सी भनेको टर्सन कन्स्टेन्ट इटामा डिपेन्ड गर्छ, आरमा डिपेन्ड गर्छ, एलमा डिपेन्ड गर्छ. हो कि हैन? तर यो टाइम पिरियड थीटामा डिपेन्ड गरेर त गरेन. एन्ड फ्रम दिस फर्मुला यू क्यान से दैट द टाइम पिरियड अफ टर्सन पेन्डुलम डज नट डिपेन्ड अन एंगुलर रोटेशन प्रोड्युस्ड अन द डिस्क. एंगुलर रोटेशन प्रोड्युस्ड अन द डिस्क. दिस इज अबाउट द टाइम पिरियड. नाउ व्हाट आर द एप्लिकेशन्स अफ टर्सन पेन्डुलम. टर्सन पेन्डुलम के काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ हेर. देयर आर 3 एप्लिकेशन्स अफ टर्सन पेन्डुलम. दे आर, one is we can use torsion pendulum to determine the modulus of rigidity of given wire. Modulus of rigidity wire को हामीलाई कुनै वायर दियो, त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामी निकाल्न सक्छौं. मोडुलस अफ रिजिडिटी निकाल्न सक्छौं इटा है त. अनि अर्को कुरा, it can also be used to determine the torsion constant of the wire. And third one is it can also be used to determine the moment of inertia of irregular shaped body. अब तिमीलाई जस्ट एप्लिकेसन मात्रै लेख, राइट डाउन इट्स एप्लिकेशन्स भन्यो भने यति 3वटा एप्लिकेसन लेखिदिने भइहाल्यो. तर तिमीलाई एक्जाममा के सोध्छ त भन्दाखेरि हाउ क्यान यु डिटरमाइन द मोडुलस अफ रिजिडिटी अफ गिवन वायर बाइ युजिङ टर्सन पेन्डुलम, हाउ क्यान यु डिटरमाइन द टर्सन कन्स्टेन्ट अफ द वायर युजिङ टर्सन पेन्डुलम, एन्ड हाउ क्यान यु डिटरमाइन द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ इरेगुलर शेप्ड बडी बाइ युजिङ टर्सन पेन्डुलम भनेर यसरी प्रोसिडियर सोधिदिन्छ. अब त्यसका लागि तिमीले एक्सपेरिमेन्टल डिटर्मिनेसन गर्नु पर्यो, एक्सपेरिमेन्टल प्रोसिडियर लेख्नु पर्यो. कुरा बुझ्यौ? 1 by 1 गरेर लेख्नु पर्यो. तीनटै सोध्दैन नि, एउटा सोध्छ. ल अब हेर, हाउ क्यान यु डिटरमाइन द मोडुलस अफ रिजिडिटी अफ गिवन वायर बाइ टर्सन पेन्डुलम.
or determination of modulus of rigidity of given wire by torsion pendulum. First application. अब तिमीलाई एउटा वायर दियो, त्यो वायरको मोडुलस अफ रिजिडिटी निकाल भनेर टर्सन पेन्डुलमको सहायताले निकाल भनिदियो। अब तिमीले के गर ल के गर्ने, एकदम सिम्पल छ यार। फर दिस you take the experimental wire. Experimental wire is that wire whose modulus of rigidity is to be determined and a torsion pendulum is formed and its time period is determined. The expression for time period of torsion pendulum is T equal to 2 pi root under I by C. कुरा बुझ्यौ? तिमीलाई दिएको एक्सपेरिमेन्टल वायर लिने र त्यसको सहायताबाट टर्सन पेन्डुलम बनाउने र त्यसको टाइम पिरियड निकाल्ने र त्यो टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? T equal to 2 pi root under I by C. अब यो त थ्योरी भएको हुनाले तिमीलाई यहाँ मैले सिम्बल लेखेँ, T लेखेँ, तर प्र्याक्टिकलमा के हुन्छ? यो T को सर्ट एन्ड भ्यालु आउँछ। 10 सेकेन्ड, 12 सेकेन्ड, 15 सेकेन्ड, 5 सेकेन्ड भनेर यसरी न्यूमेरिकल भ्यालु आउँछ। You can easily determine the time period of torsion pendulum by taking the experimental wire. And here, what is I? त्यहाँ I भनेको के हो भने त? I भनेको moment of inertia of disk. And I have already told you that the moment of inertia of disk can be measured by measuring the mass and radius of the disk. तिमीले त्यो टर्सन पेन्डुलम बनाउँदा जुन डिस्क लिएको छ नि त्यसको मास र रेडियस नाप्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया डाइरेक्टली आइहाल्छ। बुझ्यौ? अनि C भनेको पाई इटा r/2l हो। मैले पहिले भनिसकेको छु। भनेपछि नाउ स्क्वायरिङ दिस इक्वेसन वी गेट। यो इक्वेसनलाई स्क्वायर गरेर त के हुन्छ? T square equal to 4 pi square I by C हुन्छ, हैन? ल यो इक्वेसन आयो। T square equal to 4 pi square I by C. अब what is the value of C? C is pi eta r/2l. अब यो C को भ्यालु यो इक्वेसनमा राख त के हुन्छ? Now putting the value of C in this equation 1, you will get T square equal to 4 pi square I by pi eta r/2l. Okay. अब हेर तिम्रो फाइनल वर्किङ फर्मुला यस्तो आउँछ। T square equal to 4 pi square I by C हो नि। I by C भनेको pi eta r4 by whole over 2l हो। 2l मैले माथि लेखेँ। ठीक छ? अब हेर पाई पाई क्यान्सल भयो भनेपछि रिमेनिङ टर्म के रह्यो त भने यु आर डिटरमाइनिङ द भ्यालु अफ इटा हो के न। इटाको भ्यालु निकाल्दैछौ तिमी भनेपछि यो इटालाई आरएचएस मा लैजाऊ, टी स्क्वायरलाई एलएचएस मा लैजाऊ भनेपछि के हुन्छ? फाइनल वर्किङ फर्मुला इज 8 पाई आइएल बाई टी स्क्वायर r4. दिस इज आवर फाइनल वर्किङ फर्मुला फर द डिटर्मिनेसन अफ इटा। अब हेर त यो आरएचएस मा भएका सबै कुराहरू तिमीले मेजर गर्न सक्छौ सजिलै। के कुरा भन्दा 8 पाई को भ्यालु कन्स्टेन्ट छ हो। आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ डिस्क हो र त्यो डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्शिया तिमीले त्यसको मास र रेडियस नापिदिएपछि भयो। मास वेइङ मेसिनले नाप्छौ, रेडियस चाहिँ भर्नियर क्यालिपर्सले नापिदिए भइहाल्छ भनेपछि आई को भ्यालु पनि पत्ता लाग्यो। अनि यल भनेको वायरको लेन्थ हो। त्यो वायरको लेन्थ तिमीले मिटर स्केलबाट नाप्न सक्छौ हो के। आर भनेको रेडियस अफ द वायर। दिस रेडियस अफ द वायर क्यान अल्सो बी मेजर डाइरेक्टली विथ द हेल्प अफ माइक्रोमिटर स्क्रु गज। तिमीले क्लास 11 मा माइक्रोमिटर स्क्रु गजको प्रयोग गरेका छ, त्यो पनि नाप्न सक्छौ। टाइम पिरियड टी नाप्नलाई हामीलाई टर्सन पेन्डुलम छँदैछ हो के। वी हेभ अलरेडी डिटरमाइन द भ्यालु अफ टी इन इक्वेसन 1। ल यो आरएचएस मा भएका सबै कुरा हामीले मेजर गरिसक्यौं भने आफ्टर नोइङ अल द भ्यालुज इन अल द क्वान्टिटिज इन आरएचएस we can easily determine the modulus of rigidity of given wire with the help of torsion pendulum. And after knowing the value of eta, you can determine the value of torsion constant of the wire by using this formula. अब eta पत्ता लगाइसक्यो, अब c पत्ता लगाउनु पर्यो भने c निकाल्ने फर्मुला तिमीलाई थाहा छ नि, पाई eta r/2l हो नि हो के न। भने यहाँ हेर त l को भ्यालु मिटर स्केलले नाप्न सकिहालिन्छ, वायरको लेन्थ हो। यो रेडियस अफ द वायर चाहिँ माइक्रोमिटर स्क्रु गजले नाप्न सकिहालिन्छ। पाई आफैमा कन्स्टेन्ट हो भनेपछि थाहा हुनुपर्ने कुरा के रहेछ? इटा। अब इटा कसरी पत्ता लाग्यो भन्दा एक्सपेरिमेन्ट फर्स्टमा पत्ता लाग्यो इटा हो के। इन दिस वे यु क्यान डिटरमाइन द टर्सन कन्स्टेन्ट अफ द वायर विथ द हेल्प अफ टर्सन पेन्डुलम। ल मोडुलस अफ रिजिडिटी पनि पत्ता लाग्यो, टर्सन कन्स्टेन्ट पनि पत्ता लाग्यो। अब तिमीलाई एक्जाममा हाउ क्यान यु डिटरमाइन द मोडुलस अफ रिजिडिटी अफ गिवन वायर विथ द हेल्प अफ टर्सन पेन्डुलम भन्यो भने यो वर्किङ फर्मुलासम्म यहाँसम्म लेख्ने, बुझ्यौ। एन्ड अल्सो हाउ क्यान यु डिटरमाइन द टर्सन कन्स्टेन्ट भन्यो भने यति थपिदिने। ठीक छ। अब लास्ट एउटा छ हेर त, डिटर्मिनेसन अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ इरेगुलर शेप बडी विथ द हेल्प अफ टर्सन पेन्डुलम हो। अब यसका लागि तिमीलाई एउटा इरेगुलर शेपको बडी दियो,
हैन त्यो इरेगुलर सेप्ट बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निकाल्ने हो र यही प्र्याक्टिकल तिमी यो एक्सपेरिमेन्ट तिम्रो ल्याबमा पनि गर्छौ पछि बुझ्यौ नि ल्याबमा पनि गरिन्छ त्यो ल्याबमा तिमीले जे थ्योरी लेख्छौ यहाँ पनि त्यही थ्योरी म डिराइभ गर्छु त्यो भयो भने थ्योरीमा पनि त्यही हुन्छ प्र्याक्टिकलमा पनि त्यही हुन्छ राम्रोसँग घोक्रे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो ल नाउ हाउ क्यान यु डिटरमाइन द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ इरेगुलर सेप्ट बडी विथ द हेल्प अफ टर्सन पेन्डुलम अब यसका लागि तीनवटा स्टेप्सहरू छन् देयर आर 3 स्टेप्स वान इज फर्स्ट अफ अल यु टेक अ टर्सन पेन्डुलम एन्ड इट्स टाइम पिरियड इज डिटरमाइन्ड द टाइम पिरियड अफ टर्सन पेन्डुलम विथ डिस्क इज गिभन बाई टी इक्वल टु 2 पाई रुट अन्डर आई बाई सी पहिलो स्टेपमा के गर्ने टर्सन पेन्डुलम लिने र त्यसको टाइम पिरियड पत्ता लगाउने र त्यो टाइम पिरियडको फर्मुला के हुन्छ टी इक्वल टु 2 पाई रुट अन्डर आई बाई सी हुन्छ जहाँ आई भनेको डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो सी भनेको वायरको टर्सन कन्स्टेन्ट हो कुरा बुझ्यौ अब हेर है यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा यो सी भन्ने कुरा लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ लेन्थ बढाइदियो भने टाइम पिरियड आफै बढ्छ त्यसकारण एउटा एक्सपेरिमेन्ट कम्प्लिट नगर्दासम्म यो वायरको लेन्थलाई कन्स्टेन्ट राख्नुपर्छ कुरा बुझ्यौ थ्रुआउट वान एक्सपेरिमेन्ट द लेन्थ अफ द वायर सुड केप्ट कन्स्टेन्ट दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एन्ड इन सेकेन्ड स्टेप यु टेक अ स्ट्यान्डर्ड बडी पहिलो स्टेपको काम सिद्धियो अब दोस्रो स्टेपमा तिमीले के गर्छौ भन्दा एउटा स्ट्यान्डर्ड बडी लिन्छौ स्ट्यान्डर्ड बडी इज द्याट बडी हुज मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज अलरेडी नन हो जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड बडी छ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया पहिल्यै थाहा छ र त्यसलाई डिस्कमा लगेर राखिदिन्छौ हो द्याट इज प्लेस्ड ओभर द डिस्क एन्ड न्यू टाइम पिरियड इज डिटरमाइन्ड एन्ड द्याट गिभ्स द टाइम पिरियड अफ टर्सन पेन्डुलम विथ स्ट्यान्डर्ड बडी एन्ड इट इज गिभन बाई T1 equal to 2 pi root under I plus I1 by C, where I1 is moment of inertia of standard body which is already known. कुरा बुझ्यौ दोस्रो पहिला डिस्क मात्र राखेर टाइम पिरियड निकाल्ने दोस्रो स्टेपमा डिस्क माथि लगेर तिमीले स्ट्यान्डर्ड बडी लगेर राख्ने स्ट्यान्डर्ड बडी लगेर राख्दा त्यसको मास बढ्छ मास बढेपछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढेपछि टाइम पिरियड पनि बढ्छ यो सेकेन्ड स्टेप अब थर्ड स्टेपमा तिमीले के गर वेयर I1 इज मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ स्ट्यान्डर्ड बडी इन फाइनल स्टेप इन थर्ड स्टेप द स्ट्यान्डर्ड बडी इज रिप्लेस्ड बाई गिभन एक्सपेरिमेन्टल बडी अर इरेगुलर सेप्ट बडी अब तिमीले स्ट्यान्डर्ड बडी झिकिदेऊ हैन त्यहाँ लगेर एक्सपेरिमेन्टल बडी अर्थात् इरेगुलर सेप्ट बडी लगेर राखिदेऊ बाई किपिङ द लेन्थ अफ द वायर कन्स्टेन्ट बाई किपिङ द लेन्थ अफ द वायर कन्स्टेन्ट let us replace that standard body by the experimental body, that means irregular shaped body, and again the new time period is determined and that new time period will be T2 equal to 2 pi root under I plus I2 by C. This is equation 3 where I2 is the moment of inertia of irregular shaped body which is to be determined. यही हो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा है त ल अब जस्ट म्याथमेटिकल सिम्प्लिफिकेसन मात्रै छ नाउ स्क्वायरिङ इक्वेसन 1 and 2 हेर यहाँ इक्वेसन 1 लाई स्क्वायर गर इक्वेसन 2 लाई पनि स्क्वायर गर अनि इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिभाइड गर्देऊ के आउँछ भन्दाखेरि T1 स्क्वायर भनेको T1 स्क्वायर बाइ T स्क्वायर यो 2 पाई 2 पाई क्यान्सल भयो यसको स्क्वायर गर्दा I plus I1 यसमा I यो C र C पनि क्यान्सल भयो भनेपछि के रहन्छ भन्दाखेरि स्क्वायरिङ इक्वेसन 1 and 2 and dividing equation 2 by equation 1 you will get this formula T1 square by T square equal to I plus I1 by I. अब यसलाई सेपरेट गरेर I by I भनेको 1 plus I1 by I भयो हो अब यो 1 लाई यतातिर लैजाऊ भनेपछि I1 by I भनेको के भयो भन्दा T1 square minus T square by T square भयो हो के T1 square minus T square by T square. दिस इज आवर इक्वेसन 4. मैले 3-4 मिनेट एक्स्ट्रा लिएँ है तिमीहरुको सरलाई भन है अब यो सिद्धिन लाग्छ के छोड्नु अब नाउ सेम प्रोसिडियर इज डन फर इक्वेसन 1 and 3. अब हेर त पहिले तिमीले इक्वेसन 1 लाई र 2 लाई स्क्वायर र 2 लाई 1 ले डिवाइड गर्यौ अब के गर अगेन स्क्वायरिङ इक्वेसन 1 and 3 and dividing equation 3 by equation 1 then you will get this formula यहाँ I1 by I आयो नि यहाँ I2 by I आयो ठीक छ I2 by I equal to T1 square भने ठाउँमा T2 square आयो T2 square minus T square by T square. This is equation 5. Now finally dividing equation 5 by equation 4. The equation 5 लाई equation 4 ले divide गर्यो भने यस्तो आउँछ हेर त I cancel माथि I2 भयो तल I1 भयो I2 by I1 ठीक छ इक्वल टु T square cancel
T2 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर यो आयो ठीक छ फाइनल वर्किङ फर्मुला इज I2 इक्वल टु T2 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर टाइम्स I1 दिस इज आवर फाइनल वर्किङ फर्मुला अब तिमीले प्र्याक्टिकल गर्दा पनि यही फर्मुलामा थ्योरी लेख्ने हो बुझ्यो बुझेन थ्योरीमा यही फर्मुला डिराइभ गर्ने हो र थ्योरी एक्जाममा सोध्यो भने तिमीले यही फर्मुला डिराइभ गरेर सक्ने अब यहाँ हेर आरएचएस मा भएका सबै क्वान्टिटीहरु तिमीले मेजर गरिसकेका छौ यु हेभ अलरेडी मेजर्ड अल द क्वान्टिटीज इन आरएचएस व्हाट आर दे I1 हेर I1 भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ स्ट्यान्डर्ड बडी व्हिच इज अलरेडी मेजर्ड व्हाट इज T T is time period of torsion pendulum with disc only which also already measured that can be obtained from equation 1 what is T1 T1 is time period of torsion pendulum with standard body which is also already measured that is obtained from equation 2 and what is T2 T2 is time period of torsion pendulum with given irregular shaped body or given experimental body which is also already determined in equation 3 that means if all the quantities in RHS are measured then you can easily determine the moment of inertia of irregular shaped body with the help of torsion pendulum अब तिमीलाई एक्जाममा हाउ क्यान यु डिटरमाइन द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ इरेगुलर शेप्ड बडी विथ द हेल्प अफ टर्सन पेन्डुलम भन्यो भने तीनटा स्टेप फलो गर्ने पहिला डिस्क मात्र राखेर टाइम पिरियड निकाल्ने पहिलो स्टेप दोस्रो स्टेपमा स्ट्यान्डर्ड बडी राखेर टाइम पिरियड निकाल्ने तेस्रो स्टेपमा स्ट्यान्डर्ड बडी झिक्ने र एक्सपेरिमेन्टल बडी इरेगुलर शेप्ड बडी राख्ने फेरि टाइम पिरियड निकाल्ने र यी तीनवटै एक्सपेरिमेन्ट गर्ने क्रममा लेन्थ अफ द वायरलाई कन्स्टेन्ट राख्ने यति याद गर अनि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि फाइनल वर्किङ फर्मुला यो आउनेछ है त ल मैले 3-4 मिनेट समय खाएँ त्यसका लागि बढी लिए त्यसका लागि सरी भने है मैले ल केही छ सोध्नु पर्ने छैन सर केही छ सोध्नु पर्ने छैन सर तर इम्पोर्टेन्ट ल थ्यांक यू अल एन्ड गुड बाय 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 सर टेक केयर स्टे सेफ बाय बाय ल अर्को हप्ता चाहिँ भेटौँ ल राम्रोसँग पढ है हुन्छ सर टेक केयर सर ल Recuerde, no hay ningún clase de